لاہور شہر میں پاکستان کی طرح جماعت اسلامی کی طرف سے دھرنے کی کال دی گئی اور 16 اگست سے یہ دھرنا باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر تو اس دھرنے کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھنا تھا، لیکن پھر یہ چیئرنگ کراس پر آ کر دھرنا اور اس کے شرکا بیٹھے، جہاں رات گئے حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے دھرنے سے خطاب بھی کیا گیا، اور جو بنیادی سوال ہے وہ پیٹرولیم لیوی کا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جب پیٹرول باہر سے لینڈ کرتا ہے تو وہ لگ بھگ 200 سے 250 کی قیمت کے درمیان کاسٹ کرتا ہے، پھر سرکار اس پر 80-90 روپے لیوی بھی لیتی ہے، اور اس کے ساتھ دیگر ٹیکسز اور کسٹم کے ٹیکسز اور OMC مارجن کو ملا کے ہمیں یہ لگ بھگ 330 روپے کے قریب ایک عام آدمی کو کاسٹ کرتا ہے۔ وہ عام آدمی رکشہ چلانے والا ہے، وہ عام آدمی موٹر سائیکل چلانے والا ہے، یا پھر کوئی خاص آدمی ہے جو اپنی بڑی گاڑی میں وہی پیٹرول ڈلواتا ہے، تو سرکار نے دونوں کو ایک ہی میزان پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ سوال جماعت اسلامی کھڑا کرتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کیا جائے، اور اس سے پہلے فیروز پور روڈ پر ایک احتجاج کیا گیا۔ وہاں یہ کال دی گئی کہ ہم پورے پاکستان میں، خواہ وہ کراچی ہو یا لاہور ہو یا دیگر حصے ہوں، ہم وہاں وزراء اعلیٰ کے ہاؤس کے سامنے یا گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے۔ لاہور میں یہ ترتیب مختلف رہی، اس وقت دیگر شہروں میں بھی احتجاج اور دھرنا جاری ہے۔ اب یہاں یہ دوسرا روز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرکار نے کسی سطح پر جماعت اسلامی سے انگیج کیا ہے یا نہیں، کوئی پیغام انہیں بھیجا گیا یا یہ ملنے کے لیے گئے، وہاں کیا بات چیت ہوئی، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 450-500 روپے تک چلی گئیں تو اس وقت تو ایسا کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ آج جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نسبتاً ہم نے قیمتیں کم کر دی ہیں، تو پھر آج یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اس سے پہلے ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ جماعت اسلامی کچھ عرصہ پہلے بجلی کی قیمتیں کم کروانے کے لیے نکلی تھی، اور وہاں بھی احتجاجی دھرنے کی کال دی گئی تھی۔ اس کے کیا اثرات رہے؟ کس حد تک بجلی سستی ہو سکی؟ اس وقت کیا قیمت تھی، آج کیا قیمت ہے؟ اس وقت جو گورنمنٹ نے ایشورٹیز دیں ان پر کتنا عمل ہو سکا، اور آج لائے عمل کیا ہے، پلان کیا ہے، کب تک بیٹھیں گے، یہ سڑکیں کب تک بند رہیں گی، گورنمنٹ سے کب تک انگیج کیا جائے گا، کن ٹرمز آف ریفرنس TORs پر انگیج کیا جائے گا؟ یہ بہت سے سوال ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہوں محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں جماعت اسلامی کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے دھرنے پر تماشا۔ کہاں سے یہ تشریف لائے آپ؟ ضلع شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ سے۔ اور کیا کال ہے آپ کے دھرنے کی؟ دھرنے میں آپ جو لوگ آ کر بیٹھے ہیں تو کس سوچ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، دھرنا ہمارے امیر جماعت محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ کال دی ہے، اور ان کی جو کال ہے بالکل ہم تو لوگ ہیں جو روٹ لیول تک کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج ہی صبح، دیر کی بات نہیں ہے، آج ہی صبح کچھ چند مزدور آدمی تھے، میری ان سے بات ہوئی، تو میں یار ہم جماعت اسلامی کا نام جانتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں جی جماعت اسلامی کا نام سنا ہے۔ میں آج کل کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگا جی وہ یہ سنا ہے کہ یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے نا، یہ پٹرول جو غریبوں پہ جو لیوی کے نام سے لگا ہوا ہے نا، اس کو ختم کرانے کے لیے نا وہ دو کر رہے ہیں۔ مطلب یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ جماعت اسلامی کی سٹارٹنگ ہو گئی ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک کال دی ہے، اور جو وہ مقصد کو لے کے چلیں، جس مشن کو لے کے چلیں، انشاءاللہ وہ دور نہیں ہے دن کہ وہ پوری ہوگی، اور حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگی۔ سوال ہے نا، پھر ایک سوال ہے کہ جس غریب آدمی سے آپ نے پوچھا کہ جماعت اسلامی کو جانتے ہو، اور اس نے آپ سے کہا کہ جی وہ حافظ نعیم الرحمان نے کال دی ہے کہ لیوی ٹیکس ہم نے ختم کروانا ہے، لیکن وہ غریب پھر آپ کے ساتھ مل کے یہاں بیٹھا تو نہیں نا، وہ تو پھر اپنے کام دھندے پہ چلا گیا، کیونکہ کسی بھی احتجاج یا دھرنے میں سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے تعداد۔ تو وہ جب عام آدمی نکل کے آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر آپ کے نمبرز نظر بھی آئیں گے، جسے گورنمنٹ کو بھی فیل ہوگا کہ اب بات بڑھ گئی ہے۔ میرے بیٹے آپ نے بہت خوبصورت یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیں نا، مزدور آدمی کا جو آج حال ہے نا، وہ بیچارہ اگر اپنی دہاڑی توڑ لیتا ہے تو سچی بات ہے کہ اس کے 4-5 بچے ہیں، کرایہ کا مکان ہے،
बिजली का बिल है, आगे फिर इसको पास एक मोटरसाइकिल है, उसको भी उसने पेट्रोल ख़रीद के अपनी जॉब पे आना, ये उसके अखराजात पूरे नहीं होते। और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरे ठगों की तरह नहीं है कि चलो भी आओ 1000 रुपया लो और हमारे साथ आओ। ज़ाहिर इन्होंने तो तलकीन करनी है, उनको थोड़ी सी तरकीब देनी है, उनको मोटिवेशन देनी है, भाई चलो आओ भाई ये भी आपका मफाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे ज़िले से लोग मिल के आ रहे हैं। ये कल ही हमारे शेखुपुरा से कोई 1000 आदमी आया है निकल के, ठीक है, और उसमें अरकान तो हमारे कोई 400-450 हैं, मगर बाकी जितने अवामुन्नास लोग थे यानी 40% जो हैं वो पार्टी के अरकान उहदेदारान बैठे हुए हैं। हाँ जी हाँ 40% हाँ जी यहाँ से, और अवामुन्नास जो है ना वो उसमें आप तरफ बाकी अवामुन्नास है। लेकिन अभी जो नंबर है वो तो कि बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रहा। एक तो आप बैठे पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, कहाँ पे हैं? हम तो लाहौर में खड़े बात कर रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन सी जगह पर इस वक्त धरना मौजूद है? चारों सूबाई दारुल हुकूमत में हमारा इस वक्त धरना हो रहा है। और ये चूँकि 24 घंटे की एक्टिविटी है, मेन प्रोग्राम हमारा अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, नंबर तो आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल जो आप कर रहे हैं ना जी कि लोग पब्लिक तो नहीं आ रही, आप माइक लें, सड़क पे चलें, किसी बंदे से पूछें 199 यूनिट और 201 यूनिट ये जादूगरी इंसाफ है या बदमाशी है? वो कहेगा बदमाशी है। इस सवाल पर सरकार के लिए जो कुछ कहेगा वो शायद हम चला भी ना सकें। जब वो एक यूनिट बदलता है और 3000 का बिल 12000 पे जाता है, तो वो कहता है कि अब मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। जी हाँ, ये तो होता है जी। लेकिन वो आपके धरने में नहीं है ना। वो मैं ये बताने को, दुनिया में जो जालिम आमिर होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि लोगों के रोटी का नवाला छीन लो, वो अपनी सर्वाइवल के लिए रोटी ढूंढते फिरें। ठीक है, जिस दिन कौम को ये पूरा शऊर आ गया, हम शऊर दे रहे हैं, शऊर आ गया कि तुम्हारी रोटी का नवाला छीन के 11 अरब का जहाज खरीदा जाता है। वो तो कहते हैं लिया भाई, लिया है भाई, तो हम भी यही कहेंगे कि दिया है भाई, जो हमसे लिया हम वापिस लेंगे। जिस दिन पब्लिक ने इस टोन में बात की ना, तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं होगी। या तो तारीख ऐसे ही है कि जो लूट के खा जाए वही खाता रहता है। हमने तो देखा है कि लोगों ने फिर जो हशर किया है, कोई नहीं बचाता, वो सारे भी पब्लिक के साथ खड़े होकर कहते हैं कि ये खा गए तो मार दो इनको। अच्छा, आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मैं कल सुन रहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब वो खिताब कर रहे थे, तो वो साथ शहबाज शरीफ भी बैठे थे, इधर मरीम नवाज भी बैठी थी, तो वो ये कह रहे थे कि ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं और दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो है वो पूरे पाकिस्तान में धरना लगा के बैठ जाती है। मैं किसको सच्चा मानूँ, किसको ठीक समझूँ? यानी मुझसे मुराद अवाम है। मियाँ साहब की मेहनतें जो हैं वो तो 40 साल से चल रही हैं। उनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है कि अपनी मेहनतों को अपने ख़ानदान समेत बाहर ले जाएं, लंदन शिफ्ट कर लें, वहाँ कारोबार करें, बिज़नेस करें, पाकिस्तान के ऊपर रहम करें और जान छोड़ दें। क्या स्ट्रेटजी क्या होगी जमात इस्लामी की कि अब आप बैठे रहेंगे, पेट्रोल आप कहते हैं 225 रुपये कर दें, वो किस तरह कर दें? सरकार तो कहती है हम IMF के प्रोग्राम में हैं, IMF की पाबंदियां हैं। मैं अगले दिन वज़ीर हैं पावर के अवैस लगारी, मैं उन्हें सुन रहा था, वो कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि आपको जो बिजली का रेट है वो जो 6 बजे शाम से रात 12 तक मुख्तलिफ रेट लगता है, सुबह मुख्तलिफ लगता है, हम तो ये भी नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं कि IMF हमारी बात नहीं मानता। सारा मुकम्मल टैक्स जो है 125 रुपये अगर ख़त्म कर दे, लेवी भी उसमें जो कस्टम टैक्स है वो भी ख़त्म सारे ही कर दें, तब भी IMF को मुतमिन कर सकते हैं कि ये खसारा हम अपनी जो अयाशियाँ लल्ले तलल्ले कर रहे हैं वहाँ से ये पूरा कर लेंगे, वो मुतमिन हो जाएगी। वो तो वज़ीर 128 रुपये में रोटी खाते हैं सर, वहाँ कौन सी अयाशी हो रही है? आपने नहीं सुना? 128 रुपये में रोटी और साथ कोल्ड ड्रिंक भी। मेरे ख्याल में अवैस लगारी वही है ना जिन्होंने कहा था कि IPP से बात नहीं हो सकती, फिर कहते हैं हमारा कारनामा हमने बात कर ली। जी, उन्होंने ये जूतों के, ये सरकार ने तमगा दिया, लातों के बूथ हैं, बातों से नहीं मानते। पब्लिक बाहर आ रही है, हाफिज साहब जो स्ट्रेटजी देंगे इंशाल्लाह ये इन लातों के बूतों का इलाज करेंगे। उन्होंने कल ये कहा ना यहाँ तकरीर करते हुए कि हम कहीं नहीं जाएंगे बात करने के लिए, जिसे आना है वो तो आए, इस धरने में आए, इज्जत से नवाजेंगे और बात भी करेंगे। तो कौन आया अब तक, किसने बात की? हम कहाँ चले गए हैं? तो बैठे हैं ना, पहले भी हमने इस्लामाबाद में यही कह रहे थे हम IPP के ऊपर बात नहीं कर सकते। पूरी कौम ने देखा
कि वो आए हमारे धरने में, आप बात की यहाँ पे। लेकिन बिजली फिर और कहाँ इस- सस्ती हुई? आप तो बिजली सस्ती करवाने भाई, बैठे थे। बिजली- आप रिकॉर्ड चेक करें, क्यों नहीं हुई? अभी रिकॉर्ड भी चेक बिजली करें। सस्ती चेक करें। पिछले साल का 18 IPPs जो हैं वो उनको रिव्यू किया गया उस सारे पे, बंद हुई। और यूनिट वजीर आजम साहब ने टीवी पे आगे ऐलान किया मैं कारनामा कर रहा हूँ, इतने पे यूनिट सस्ती कर रहा हूँ। ये मुसलसल ऊपर जा रही थी, उस धरने के बाद ये नीचे आई है। आप अदादो शुमार निकाल लें, 2000 अगर यूट्यूबर को इधर उधर की कहानियां डालते हैं तो उनको तो दफा करें। नहीं, मुझे ये बताएं ना। चीज़ें कम उस वक्त होती हैं जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना। आपने कहा था कि हम IPP से रिव्यू करेंगे, अब ये रिव्यू करें ना सारे, 2 4 6 तो हमने करवा दिए जब जो जिनसे ये बात करने को तैयार नहीं थे। अब जिनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है वो ख़त्म करें, या तो ये IPP को कहें नहीं कि ये हमें बेनिफिशियरी अदारा है, इसको हमें चलाना चाहिए। जब ये कौम के ऊपर बोझ है इसको ख़त्म करें तो कहते सॉवरन आवाम को गारंटी रिलीफ उसमें वो मिलेगा। रियासत पाकिस्तान का मुआहदा है उनके साथ, वो इंटरनेशनल अदालतों में चले जाएंगे। हमारे लिए रियासत पाकिस्तान के लिए मसला हो जाएगा। 2026 में उनकी मियाद खत्म हो रही है, वहाँ कौन सा इंटरनेशनल मुआहदा हो गया? स्वाय ड्रामेबाजी और चक्करबाजी के, इन ड्रामेबाजों के पल्ले और कुछ नहीं है। देखिए आपने शायद वो हक़ाइक़ नहीं देखे कि जो IPP चल रहे हैं ना, आप जिसको वो 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने के पैसे दे रहे हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं है 2000 मेगावाट पैदा करने की। ये तो मिली भगत है, ये तो मिली भगत है। हम तो अच्छा, कह रहे हैं वो एक तो ये IPP का मामला है, दूसरा वो जो पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं तो अली परवेज़ मलिक अक्सर इस पर बात करते हैं। उन्होंने 2 चीज़ें कही। एक तो वो ये कहते हैं कि जी हमने जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत तब्दील हो रही है, इससे ये फ़ायदा आम आदमी का कर दिया कि अब कोई पेट्रोल पंप मालिक जो है वो स्टॉक होल्ड करके नहीं रखेगा, उसे पता है कि कीमत रात को 12 बजे बदल जानी है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर हम ये कीमत 330 रुपये ना रखें और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक 225 रुपये कर दें, तो आप देखें कि भारत में लाइनें लग गई, वहाँ 2-2 लीटर पेट्रोल शनाख्ती कार्ड दिखा के मिलता था। आप चाहते हैं कि यहाँ भी ये हालात हो जाए? भाईजान मुझे ये बताएं, बांग्लादेश में, इंडिया में पिछले 2 में भी कितना पेट्रोल बढ़ा है? उसकी कीमतें बढ़ी हैं कोई? और कहते हैं कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन कीमतें स्टॉक उन्होंने भी तो शॉर्ट हो कंट्रोल गया। किया ना। हमारे पास स्टॉक तो कम नहीं है। मसला ये है कि आप ये तो कहते हैं कि रोज़ाना वो स्टॉक नहीं करते, लेकिन ये मुझे बताएं, जिस मुसाफिर ने आज सफ़र किया है वैन पे, 10 रुपये किराया देंगे, अगले दिन जब उससे 12 रुपये मांगे तो क्या वो आपस में दस्तों गिरबान नहीं होंगे? वो बिल्कुल होता है। तो क्या होगा? मेरा मतलब मसला है कि आप लोगों को रोज़ाना लड़ा रहे हैं। ये कौन सा फार्मूला है? पाकिस्तान में ये रस्तू वाला कोई नया रस्तू बैठ गया है कि जो नया फार्मूला लेके आता है। पूरी दुनिया में बताएं मुझे, पूरी दुनिया का एक मुल्क बता दें जहाँ पे तेल की कीमत रोज़ाना बढ़ती है। देखिए जो आपकी सारी मईशत का, सारे पहिए का इन्हिसार तेल के ऊपर है। इस तेल को आपने कंट्रोल करना है करसे के लिए। पहले आपके पास को पता ही है, ये पेट्रोल साल के बाद बढ़ता था बजट में, फिर ये 6 माह के ऊपर आपका मिनी बजट शुरू हो गए, फिर ये 3 माह के ऊपर आया, फिर ये 1 महीने के ऊपर आया, 15 दिन के ऊपर आया। ये तो इसका मतलब है कि आप जब चाहें ये बढ़ा दें, जब मर्जी कम कर दें। कुछ लेकिन वो चीज़ तो मिसाल स्टेबल देते नहीं हैं, रह यूरोप सकती। के स्टैंडर्ड की मिसाल देते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर ही तब्दील होती हैं। वहाँ किसी मुल्क में 90,000 सरकारी गाड़ियों के लश्कर में गाड़ी टैंक भरे जाते हैं। वहाँ की मिसाल ले लेते हैं। ये बरतानिया में 90 गाड़ियाँ हैं सरकार के पास, और यहाँ पे 90,000 गाड़ियाँ हैं सरकार के पास। यहाँ की सरकार काम भी ज़्यादा करती होगी। बहुत ज़्यादा जी। हमारी सरकार तो बस सरकार ही है, ये दिन को सोती है, रात को तबले बजाती है। मैंने इसी पंजाब असम्बली के सामने आप बैठे हैं तो स्पीकर मलिक अहमद खान साहब से ये पूछा था, जब उन्होंने तनख्वाह 10 लाख रुपए कर ली इस असम्बली ने गुर्बत वजीर के की। मारे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे काम करते हैं, गरीब आदमी का फ़ोन सुनते हैं, उसकी ज़िंदगी आसान करते हैं, तो ये जस्टिफाइड है, पैसे अब मिलने चाहिए। जो मेंबर पार्लियामेंट है उसको पैसे तो अच्छे मिलने चाहिए, देखें सहूलत मिलनी चाहिए। जब ये स्कूल प्राइवेट करते हैं, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज करते हैं, इस कौम के ऊपर सबसे बड़ी मेहरबानी करें कि इस असम्बली को भी बंद कर दें। सारे करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ये छोड़ देंगे ना तो कई हज़ार अरब रुपए की बचत हो जाएगी। इसको या तो बेच दें, को मुल लगवा लें, कुर्सियाँ लोग ख़रीद लेंगे यहाँ पे, अज़ाब ख़त्म करें। कौम के सर पे क्या अज़ाब डाला हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये बताएं कि अगर पेट्रोल नहीं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक 225 रुपये पे लाया जाता तो फिर क्या प्लान है? बैठना है? कब तक बैठेंगे? फैसला रात को दे दिया मेरे जमात ने कि यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह, जब तक ये हमारे साथ बात नहीं करेंगे, आए ना जी किसी टेबल टॉक के ऊपर आएँ, टीवी टॉक के ऊपर आएँ, हमारे सामने बैठ के बात करें। ये क्या मतलब आएँ जी आपको बंद कमरे में ब्रीफिंग देते हैं? हम तो, हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद हैं, हम चला। अब मुझे बताएं, ये जो लेवी टैक्स किस बुनियाद पे ले रहे हैं? ये जगह टैक्स है ना, आपने रिफाइनरी लगानी थी, पिछले अरसे के अंदर कितनी रिफाइनरी लगी है? नहीं लग सकी। नहीं ना लगी तो नहीं लगी, तो ये बाप का इनका पैसा है कि अपनी जेबों में डालते जा रहे हैं। आसान जवाब है, नहीं लगी भाई तो खत्म जैसे जहाज ले लिया भाई, अब बाइयां ना की करिए होना। वो तो सिलसिला तो ऐसा ही है, लेकिन ये मुझे एक चीज़ भाई बताएं। इनकलाब की तरफ जा रहा है ये मुल्क।
اگر ان حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آپ یقین کیجئے یہ فاقہ مست قوم کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی، اور یہ سچی بات ہے جو امیر جماعت نے ایئر لفٹ بھی نہیں ملے گی، لنڈن نہیں پہنچ سکیں گے، وہ فلیٹ بھی بعد میں کسی اور یتیم مسکین کو دے دیا جائے گا۔ سڑک چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، آپ جدھر مرضی چلے ادھر بھی جائیں، دیکھیں تو وہاں تو نارمل ہے، بلکہ وہ گزرنے والے لوگ تو شاید کوئی جماعت اسلامی کو برا بھلا کہہ کے جا رہا ہو کہ میرا راستہ بند کیا ہے۔ میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انقلاب ان چند 100 لوگوں سے تو نہیں آئے گا، وہ تو تب آئے گا جب پوری قوم آپ کے لاہور ساتھ کی جڑے جس گی۔ روڈ پہ کہتے ہیں جا کے کسی ایک بندے کو پوچھتے ہیں اور وہ جو کہے اس کو آن ایئر چلا جی دیں۔ وہ مسائل ہیں، میں روز یہی دکھاتا ہوں، وہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت کی بات کر لیں، بجلی کا یونٹ 201 ہونے پر بل کی بات کر لیں، آپ بچوں کی تعلیم، صحت، گھر کا خرچہ، گھر کا کرایہ، کسی چیز کی بات کریں، چنگاریاں ہیں نا، لوگ تنگ ہیں، چنگاریاں ہیں نا، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چنگاریاں ہیں نا، بالکل ہیں۔ یہ چنگاریاں آگ بڑھتی ہیں جب یہ سب کو اڑا دیتی ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ حسینہ واجد کو 24 گھنٹے پہلے پتا ہوتا کہ کیا ہونے لگا ہے، وہ ہونے دیتی؟ قتل نہیں ہونے دیتی۔ شاید ان کا خیال تھا کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے۔ اب آپ نے جب کہا کہ رات فیصلہ سنا دیا کہ ہم بیٹھے ہیں، تو کسی سطح پر آپ سے انگیج بھی کیا گیا اب تک یا نہیں کیا گیا؟ یہ مرکز بتائے گا، مرکز اس پہ مرکز پالیسی دے گا۔ آپ نے اپنی قیادت سے ایک سوال اور نہیں پوچھا کہ وہ سامنے وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور لکھا ہوا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس یہاں سے دور ہے، لگ بھگ 1.5-2 کلومیٹر دور ہے، تو یہ جگہ کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہ کس سے کہنے پہ ہوا؟ آفس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وزیر اعلیٰ کا سیکٹری ہے۔ اچھا، یہ طے ہوا تھا، وزیر اعلیٰ آفس طے ہوا تھا؟ آفس ہے وہ وہ آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس لکھوایا نا؟ جو طے ہوا تھا، جو مرکز کی پلاننگ ہے، پالیسی ہے، اس کے اکارڈنگ ہم بیٹھے ہیں۔ باقی تو چاروں صوبوں میں آپ گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی۔ لاہور میں تو ایک تبدیلی ہوئی نا کہ آپ پنجاب اسمبلی کے سامنے دراصل بیٹھے ایک ہی ہوئے ہیں۔ بات ہے، نواز شریف کے گھر کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کی اسمبلی کے سامنے بیٹھ جائیں، بڑے چاچا جی کے پاس بیٹھ جائیں، ابا جی کے پاس بیٹھ جائیں، بھتیجی کے پاس بیٹھ جائیں، سارا ٹبر چور ہے، جہاں مرضی بیٹھ جائیں، آواز تو دینی ہے۔ سر ایک آپ نے پوچھا ہے کہ یہ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر یہی سوال تو یہی ہے۔ سوال ہے نا آپ جی کا؟ بالکل ہے۔ اور آپ نے میرے محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کا اعلان نہیں سنا؟ سر آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو یہی تحریک حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں تو پھر میں نے جو پہلا سوال یہ کیا تھا نا، اس میں حکومت ہٹاؤ تحریک کے لیے تو نمبر چاہیے ہوتے ہیں حضور، نمبر آ جائیں گے، بڑے نمبر آ جائیں گے انشاءاللہ، نمبر آ جائیں گے۔ بینظیر کی حکومت ہم نے گرائی تھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، نمبر آ جائیں گے میں کیمرے کی آنکھ سے دکھاتا ہوں۔ کل آپ نے پروگرام دیکھا نہیں ہے؟ بالکل دیکھا میں نے، بالکل سنا میں نے، آپ صاحب کی تقریر بھی سنی۔ ابھی آ جائیے گا تھوڑی دیر بعد، ابھی ایک گھنٹے پروگرام میں آ جائیے گا، نمبر بھی گن لیں گے، اور یہ نمبر پورے پاکستان میں۔ کتنی آڈینس آپ کی لاہور میں جمع کل تھی یا آج کتنی ہوگی، کوئی اندازہ کیا ہوتا ہے؟ گنتی کا اپنا کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ایک بندہ بھی انقلاب لے کے آیا کرتا ہے، نمبر انقلاب نہیں لایا کرتے، نمبر نہیں لاتے ایک بندہ اٹھتا ہے، ہسٹری بتاتی ہے۔ سر روسو، فرانس کا انقلاب، امام خمینی کو میرے اور آپ جیسے لوگ میڈیا کے دانشور یہ کہتے تھے کہ کیا بیوقوفوں کی طرح بات کرتا ہے انقلاب کی، پھر شاہ کے پورے خاندان کو آج تک پناہ نہیں ملی ایران آپ میں۔ تاریخ کی بات جو کر رہے ہوں گے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ابھی کی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ بھارت میں جب کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج کھڑا ہوا تو وہ نمبر تھا 15 سے 20 بچوں کی خودکشی جنہوں نے پیپر لیک ہونے پر دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر لی۔ سسٹم اس وقت ہلا جب اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ اور ینگ بچے آ کر بیٹھ گئے۔ اگر وہ نمبر 15-20 بچوں یا ان کی فیملیز تک رہتا تو پھر استعفے نہ آتے۔ ٹھیک ہے، نمبر جب ساتھ شامل ہوا اور ہر طرح کے لوگ آگے بیٹھ گئے، امیر غریب سب بچے اپنے پیرنٹس کو لا کر بیٹھے تو پھر سسٹم ملا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں، صرف ایک بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں ڈے بیفور انقلاب کسی کو نہیں پتا ہوتا کل انقلاب آ رہا ہے۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ڈے بیفور انقلاب اسے کہا جا رہا ہے۔ اور چیز ہے سر پلیز آپ 8-9 بجے آئیے گا، ٹھیک ہے، آپ یہاں نوجوانوں کی شکلیں دیکھیے گا، آپ کو 70% یہاں نوجوان نظر آئیں گے، نوجوان نظر آئیں گے۔ ہاں نوجوان تنگ ہے، نوجوان اس ظالم گورنمنٹ سے چھٹکارا چاہتے ہیں وہ۔ اور نوجوان پھر کیا چاہتا ہے؟ وہ تو رانا ثناء اللہ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ جب وہ بات ہوئی، محسن نقوی نے کہا کہ یہ کاکروچ اگر پاکستان میں بھی کھڑے ہوئے تو پھر یہاں جگہ نہیں ملے گی اور معاملہ بہت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان پنجاب حکومت سے مریم نواز سے بہت خوش ہے۔ قطعاً نہیں، کون خوش ہے؟ کوئی خوش کیا نہیں لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے؟
क्या लोगों को सेहत की सहूलियत मिल तालीम रही के है? वजीर को तो तालीम एक और अदारे महकमा बंद दे दिया कर उनकी दिए। परफॉर्मेंस तो पे। इसीलिए दिया ना कि तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो, एक और अदारे का बेड़ा गर्क करवा देंगे। सारे स्कूल वो प्राइवेट भाईजान, कर रहे हैं, कैसे कर हाँ वो सारे स्कूल वो प्राइवेट कर रहे हैं ताकि गरीब का बच्चा पढ़ ना रहे और वो इनके गुलाम बने रहे ज़हनी तौर पर। तो क्यों भाई नौजवान जो है वो मरीम नवाज़ की हुकूमत से खुश नहीं है? देखिए वो सर, कहती हैं लैपटॉप चाहिए 40,000 लैपटॉप ले लें, देखिए सर, आईपैड चाहिए आईपैड ले लें, अच्छी पढ़ाई करें, और फिर वो ये कहती हैं कि आप लोग सियासत में इंटरेस्ट लें ताकि आपको पता चले कौन सी हुकूमत काम कर रही इधर तो है। इन्होंने टोपरों को रिक्शे का ऐलान किया हुआ है, टोपर रिक्शे देंगे उनको, टोपरों को। देखे ना ये मुल्क का हाल है, रिक्शे का ऐलान किया, इधर 40,000 रुपये सैलरी है, उसमें से 20,000 रुपये बिल दे रहे हैं, पेट्रोल डलवाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो नौजवान जो है वो खुश नहीं है। नहीं ये आप स्टूडेंट हैं भाई? जॉब करते हैं। तो आपके क्या मसाइल हैं इस सरकार से जो आप यहाँ धरने में शामिल होने आए हैं? गुजरते आपने कहा देख लें क्या चल रहा है? खड़ा हो गया था, गुजरते हुए अहमदरी खड़ा। गुजर रहे थे आप, धरने में शामिल नहीं है? में भी शामिल हूँ। धरने में भी शामिल है। किसका धरना है, किस जमात का है? जमात इस्लामी। ये कैसी शमूलियत है, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ? कौन है जमात इस्लामी को आजकल लीड कौन कर रहे हैं? नहीं आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है इस सियासत का। और ये चलें आप ये बताएं कि ये जो लोग सारे बैठे हैं ये असल में आपकी बात करने आए हैं, तो इनको ये तो बताएं ना कि आपके मसाइल हैं क्या जो जिसके लिए ये बात करें, क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वो भी तो शेयर हालात करें। बहुत बुरे जा रहे हैं हमारे लाहौर के। पेट्रोल क्या? वगैरह सबसे ज़्यादा इसका कम करवाना चाहिए, पेट्रोल का। पेट्रोल का मसला सबसे जी, ज़्यादा है। सैलरी वगैरह भी अपना कम आ रही है हमारी। सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी तकरीबन 30,000 मिल रही है, ये 40 नहीं मिलती? 30 मिल रही है। वो प्राइवेट सरकार ने- अदारों में तो सर 15-20 हज़ार भी दे रहे हैं, सरकार ने तो 40,000 अप्रूव की है ना, जी वो मिल ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही मिल किसी ही को। नहीं रही 40,000। वो नहीं मिलती। 40,000 है। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद 40,000 सैलरी सर है। वो 8 घंटे ड्यूटी, हफ्ते में एक छुट्टी ना और फिर 40,000। कोई छुट्टी नहीं है, 12 घंटे ड्यूटी 40,000 सैलरी दे रहे हैं। मैं एक सेलमैन हूँ, शालमी में सामान लेने आता हूँ, जब भी 2 रुपये कम होते हैं फ्यूल के कुछ नहीं होता, 10 रुपये कम हो जाए 50 हो जाए चीज़ों के रेट नहीं गिरते, 10 रुपये बढ़ जाए पेट्रोल के साथ ही 50 रुपये एक चीज़ का बढ़ जाता है रेट। ये कोई इंसाफ है? जैसे होना चाहिए ना कि पेट्रोल का रेट कम हुआ है, चीज़ों के भी रेट कम हो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। नहीं होते। देखें ये जो डिस्पोजेबल ग्लास का कार्टन है ये 26-2700 का लेके जाते थे फ्यूल ठीक। महंगा होने से पहले, ठीक है। जब इसका रेट बढ़ा ये 4500 का भी लेके गए हैं। नहीं, लेकिन पेट्रोल गया ना 450-500 रुपये तक गया, हाँ जी, अब 330 रुपये पे आ गया, तो अब तो कीमतें वापस आ चुकी होंगी। अब 3500 का लेके जा रहे हैं, चीज़ें वही हैं। जो 2700 2700 का लेके जा रहे थे वो बस 3500-3600 का लेके जा रहे हैं डिस्पोजेबल का कार्टन। ये कोई चीज़ें सस्ती की इन्होंने। 25,000 रुपये अब जब हमें बिल देंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? फिर घर कैसे चलेगा अधूरे वाला? सर आपने ये सवाल उठाया है कि इंडिया में वो स्टूडेंट्स ने निकले खुदकुशी हुए की है, जी, वो पेपर लीक हुआ है, ऐसा ही है। तो इधर भूख और अफलास और बिलों की ज्यादती की वजह से आपने खुदकुशियाँ कभी काउंट की हैं? बिल्कुल होती है, वही है। होती है ना। कत्ल तो हुए, फिर खुदकुशी हुई, बिजली के बिल खुदकुशियाँ पर भाई होती ने भाई हैं, को कत्ल कर दिया। घर उजड़ रहे हैं, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं अफलास की वजह से, भूख की वजह से, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को जहर दे के मार रहे हैं, ये और कम है? और सर मैं उससे कम या ज़्यादा मैं ये तकाबला नहीं कर हाँ रहा, जी। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा था उस वक्त भी कि जब वो 15-20 बच्चों ने खुदकुशी की, हाँ जी, असल में मुतासर तो उनके वालदैन या उनकी फैमिली हुई ना, तो 20 घर मुतासर हो गए, लेकिन इंडिया की सारी यूथ साथ खड़ी हो गई कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। मेरा यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि आप बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत पे, लेवी टैक्स पे, हम रोज़ यही चीज़ें हुकूमत के सामने गुजारिश करते हैं कि इस आम आदमी का घर नहीं चलता, हजूर ख्याल कीजिए, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वो आम आदमी कहाँ है? ये जितने लोग बैठे हैं आप में से अक्सरियत जमात इस्लामी के ओहदेदार हैं, राइट, आप लोगों का हक है, बैठे एहतजाज करें, समझ आता है। जिस गरीब रिक्शे वाले की बात कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं बैठा हुआ। ये जनरल कर्नलों के बेटे हैं, हम भी आम ही हैं। यही बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने लोगों को भूख और अफलास में इतना मुब्तला किया है कि कोई एक आदमी भी एक दिन की दिहाड़ी तोड़ना अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल सकता ठीक है। और जलसे में नहीं आ सकता। लोग एक एक छोड़ 2-2 3-3 काम करते हैं, फिर उनकी रोजी रोटी फिर चलती ऐसे है। हालात में आप अपने मुतालबात कैसे मनवा पाएंगे? कोई बात नहीं, लोग जाग रहे हैं, इंशाल्लाह शऊर आ रहा है, सब ठीक लोग है। आ रहे हैं, हमारे साथ हैं सारे। ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि लोग यहाँ पर आम लोग नहीं आ रहे,
اصل بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں اور ان کے ساتھ عام لوگ بھی ہیں. ابھی یہ جو 7 تاریخ کو ہم لوگوں نے پورے ملک کے اندر 510 مقامات پر شاہراہیں بند کر کے احتجاج کیا ہے, اس میں عام لوگ بھی تھے اور اس میں بھی عام لوگ تھے اور عام لوگ آئیں گے, آج بھی آئیں گے. ابھی یہ پروگرام شروع ہی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگوں نے کو ہمارے خلاف, میری بات سن رہے, کل رات کو ہزاروں لوگ تھے الحمدللہ, ہزاروں لوگ تھے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جینون ایشوز پر بات کر رہی ہے, جو ایک رکشہ ڈرائیور کا ایشو ہے, جو ایک طالب علم کا ایشو ہے, جو ایک مزدور دیہڑی دار آدمی کا ایشو ہے. انہوں نے ہمارے مقابلے میں کوئی اسٹیج نہیں سجایا کہ جماعت اسلامی یہ جو کہہ رہی ہے یہ غلط کہہ رہی ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور جماعت اسلامی جب ایک بڑے پیمانے پہ کال دے گی اسلام آباد کا گراؤ کرنے کی, اسمبلی کا ہال کا گراؤ کرنے کی, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں, گلی محلے کی سطح پہ لوگ جائے اس مہنگائی سے تنگ ہیں. اچھا مجھے یہ گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں آپ کال دیتے ہیں اسلام آباد جانے کی اور پھر آپ نکلتے ہیں اور اسلام آباد جاتے ہیں, تو اس وقت جو نمبر ہوگا وہ نظر آ جائے گا, کیمرے کی آنکھ دکھا دے گی. جو آج اس وقت صورتحال ہے وہ کل ایک تقریر جب حافظ نعیم موجود تھے اسٹیج پہ, یعنی پہلا دن تھا کہ دھرنا شروع ہوا, عمومی طور پہ دھرنے کے آغاز پہ نمبر زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کا وہ ایک طویل دھرنا 100 دن سے زیادہ کا وہ بھی دیکھا تھا, تو دھرنے کے آغاز پر نمبر زیادہ ہوتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے رہتے ہیں. اور وہاں تو ہوتا تھا کہ ویکینڈ پہ لوگ آیا کرتے تھے دھرنے میں شامل ہونے کے لیے. میں جو سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ دیہڑی دار جو اپنی دیہڑی توڑ کر یہاں لاہور چیرنگ کراس پہ پنجاب اسمبلی کے آپ کے ساتھ سامنے نہیں پہنچ سکا اور اس نے آپ کو فون پہ یا پیغام بھیج کے یہ کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ ہوں, اب بات ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو حضور جب آپ اسلام آباد نکلیں گے جانے میں 4 دن لگنے ہیں, اگر آپ پیدل اس طرح دھرنے کی صورت میں نکلیں تو پھر وہ نمبر کہاں سے آئے گا؟ اس کو تو 4 دیہڑیاں توڑنی پڑیں گی, وہاں جا کے کتنے دن بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھیں نمبر ہم نہیں ہیں. جو سوال ہے وہ شاید یہ ہے کہ آپ نے گراؤنڈ ورک کیے بغیر, ایشو بالکل ٹھیک ہے, پیٹرول کی قیمت کا مسئلہ مجھے بھی افیکٹ کرتی ہے, لیکن گراؤنڈ ورک کا سوال کر رہا ہوں. نہیں, بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو دھرنے دے رہی ہے نا, یہ ہر صوبے کے اندر الگ الگ دھرنا ہے. کہیں گورنر ہاؤس کے اوپر دھرنا ہے, کہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو پچھلی مثالیں دے رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں نے وہاں پہ جمع کی ہے. وہ ٹی ایل پی کی بات کر لیں, وہ تحریک انصاف کی بات کر لیں. جماعت اسلامی تو ابھی یہ ہے کہ مقامی سطح پہ ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. جب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. میں نے گزارش یہ کی کراچی میں بھی دھرنا ہوگا, پشاور میں بھی ہوگا, اسلام آباد پنڈی میں بھی ہوگا, لاہور میں بھی ہوگا, مختلف شہروں میں آپ نے کیا. آج آپ جو یہاں سارے دوست بات کر رہے ہیں کہ رکشے والا یہ افورڈ نہیں کرتا کہ دیہڑی توڑے, یہاں بیٹھے, اگر یہ کرے گا تو رات کو اس کے بچے بھوکے سوئیں گے, یہی کہا آپ نے, تو وہ یہ کیسے افورڈ کرے گا ان حالات میں کہ وہ 5 دن اسلام آباد چلا جائے آپ کے ساتھ, اگر آپ اگلے اسٹیج پہ جاتے ہیں تو؟ سر ہم جائیں گے نا انشاءاللہ. جماعت اسلامی کے لاکھوں کارکنان جائیں گے, ان کے ساتھ لاکھوں لوگ جائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں حکومت سے بھی, خود سے بھی, کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں. ابھی آپ بھی ہمیں وہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نکلے ہیں, مزدور تو سوال غلط لے رہے ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں حضور, میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ, مجھے موقع دینا, میری بات سن سر, آپ مجھے موقع تو دیں, سوال تو ریپیٹ کرنا, کیونکہ آپ نے سوال ہی غلط پرسیو کر لیا تو اس کا آپ کا سارا جواب ہی مختلف ہوگا. میں جواب غلط نہیں کہتا. میں جناب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ایشو پر آپ نکلے ہیں, پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, حضور یہ میرا بھی مسئلہ ہے, یہ رکشے والے کا بھی مسئلہ ہے, یہ بائک والے کا بھی مسئلہ ہے, یہ آپ کی بھی پرابلم ہے, یہ ان کا بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سب طبقے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط نکلے ہیں یا ٹھیک نکلے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بڑے مشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت گھراؤ تحریک شروع ہو سکتی ہے, اسلام آباد کا گھراؤ ہو سکتا ہے, وہ نمبرز مجھے یہاں نظر نہیں آئے. میں بھائی جان آپ پیچھے والے نمبر دیکھیں نا کہ انصاف نہیں ہے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی ہے, مہنگائی مزدور کو تو خوش رکھیں گے, غریب کو تو روزی ملے گی تو وہ فری ہو کے کوئی کسی سے بات کرے گا. اس کو تو اتنا ٹائم نہیں, صبح دیہڑی لگائے گا, شام کو ہو سکتا ہے اس کے بچے پھر بھوکے ہوں. کتنے دن تک آپ انتظار کریں گے, یا آپ کو جو کنوے کیا گیا ہے قیادت کی طرف سے کہ آپ نے بیٹھنا ہے؟ بھائی جان میں قیادت کی طرف سے نہیں آیا ہوں, میں عام سیل مین ہوں, صرف میں سنا ہے تو میں پہلی دفعہ شامل ہوا ہوں. آپ کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں, بس یہ میں یہی سوال کر رہا ہوں. میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, یہ صحیح راستے پہ ہے, میں ان کے ساتھ چلوں. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ کوئی جماعت اسلامی کو عہدیدار نہیں ہے, نہیں, کوئی کارکن نہیں ہے, یہ عام آدمی ہے جو اپنا مسئلہ لے کے یہاں پہ شامل ہوا ہے. ان کو دیکھ کے میں ادھر آیا ہوں کہ ان سے شاید انصاف. سرکار کہتی ہے کہ یہ لوگ تو دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں, اگر ہم یہ لیوی کا ٹیکس ختم کریں گے تو IMF کے مسائل ہیں, ملک ڈیفالٹ کرنے سے بچایا ہم نے. بھائی جان آپ پھر بچوں والی بات کریں, ان کی سرکار کہہ رہی ہے بھائی مجھے دیکھو ان کی یشیوں کے لیے سب پیسہ ہے, 30 لاکھ
کے قریب میرا خیال سیلری ہے جو جہاز اڑاتا ہے مریم کا، ٹھیک ہے. اچھا. اور ہمارے پاس 30 لاکھ ہو، ہم 6 ماہ روٹی بانٹتے رہیں گے. شکر الحمدللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے. کہ اللہ پاک نے ہمیں 30 لاکھ دیا، ہم اس کو تقسیم کریں لوگوں میں اور کو بھی فائدہ ہو. مگر ادھر کیا ہے کروڑوں بھی آ جائیں پتہ نہیں چلتا، عوام تو پھر وہی بھوکتے. اتنی معدنیات ہے ملک میں، اتنا تیل ہے، سب کھا جاتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا. اب تیل اور ٹیکس پہ جو ہے نا، گاڑیوں کے ٹیکس یا تیل پہ ٹیکس لگا کے ہمیں اور اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کہ ہم روٹی سے بھی مجبور ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. عام آدمی جو ہے وہ روٹی سے بھی مجبور ہے اور وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ میرے دیے گئے ٹیکس سے مجھے سہولت نہیں ملتی، لیکن آپ کے جو حکومتی اخراجات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی لاہور انصاری صاحب موجود ہیں. اس وقت دھرنے میں جو اب لوگ آنا شامل ہو گئے ہیں اور آپ کے اسٹیج سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو کام اس دھرنے نے کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن قیمت تو کم نہیں ہوئی پیٹرول کی. کیا ٹارگٹس طے کر کے آپ آ کر یہاں بیٹھے ہیں، کس طریقے سے چلنا لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم نے 7 اگست کو امیر جماعت اسلامی پاکستان نے پاکستان بھر کی 520 سڑکوں کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ پرامن طریقے سے ہم نے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. کل 16 اگست سے یہ دھرنے چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں شروع ہوئے ہیں. ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر جو لیوی اور پھر دیگر ٹیکس جو عائد کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے. IMF کے ساتھ 24ویں پروگرام کے تحت جو انہوں نے اپنا ضمانتیں دی تھی، اس کے مطابق جو 14,000 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کرنے تھے کا ٹارگٹ تھا، جبکہ 15,000 ارب روپے اکٹھے کیے گئے. تو اس لیے یہ ٹارگٹ بھی پورا ہو گیا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ٹارگٹ پورا ہونے کے بعد جو یہ لیوی اور ناجائز ٹیکسز وصول کر رہے ہیں ہر لیٹر پر 125 روپے، یہ ناجائز ہے. اس کا کوئی قانونی، اخلاقی اور آئینی جواز نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ لیوی جو دھندا ہے اور اس کو ہم بھتہ ٹیکس کہتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی قانونی جواز نہیں رہے گا، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور پیٹرول کی قیمت 225 روپے پر لیٹر مقرر کی جائے. آپ جب 7 اگست کو اکٹھے ہوئے، مختلف مقامات پر آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا، پھر آپ نے کال دی کہ ہم 16 کو پورے پاکستان کے اندر چاروں جو صوبائی دارالخلافہ ہیں وہاں بیٹھیں گے اور وزرائے اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے. تو اس دوران سرکار نے کہیں سے آپ سے انگیج کیا یا آپ کو بریف کیا ہو کہ دیکھیں حضور ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم انڈر IMF بائنڈنگ پیٹرول ہمیں بیچنا ہے لیوی کے ساتھ، کسی سطح پر رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے؟ آپ جب سے آپ کل سے بیٹھ چکے ہیں تب کوئی رابطہ اسٹیبلش ہوا ہو؟ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ کل ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور ایک کمیٹی فارم کی گئی ہے پیٹرولیم لیوی کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے، اور وفاقی وزراء اس میں شامل ہیں. ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے کمیٹی مقرر کی ہے یہ ہمیں کوئی بریفنگ نہ دے، بلکہ یہ آئے، یہاں پر آئے، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہم اسلام آباد جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب ہم اسلام آباد جائیں گے تو پوری عوام کو لے کر جائیں گے اور وہاں پر جا کر احتجاج کریں گے. لیکن سر دست ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں، اگر حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں، ہم لاجک کے ساتھ بات کریں گے، کیلکولیشن کے ساتھ. کمیٹی کس کی سربراہی میں بنی ہے؟ یہ غالباً احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں بنی ہے. اور احسن اقبال صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عوام ٹیکس نہیں دیتے یا پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم پیٹرول پر یا بجلی پر براہ راست لیوی کی طرح کا ٹیکس لگا کر تو ٹیکس شارٹ فالز پورے کریں. تو جس کی سربراہی میں آپ بتا رہے ہیں کمیٹی بنی، وہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں لیوی کو. میں جسٹیفائی کرتا ہوں نا، تو میں بھی دیکھیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جسٹیفائی کرتے ہیں، میں جسٹیفائی کرتا ہوں کہ جو آپ نے IMF سے کے ساتھ جو طے کیا تھا اس سے زیادہ آپ 100 ارب روپے زیادہ جو ہے وصول کر چکے ہیں. اب اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا ہوا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے. بھئی 125 روپے آپ ٹیکس لے رہے ہیں ہر لیٹر پر، اور یہ کون دے رہا ہے؟ یہ طالب علم دے رہا ہے جو کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، یہ فوڈ پانڈا والا دے رہا ہے، یہ بائکے والا دے رہا ہے، یہ چنچی چلانے والا دے رہا ہے. تو یہ عوام ٹیکس دے رہی ہے نا. آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی ٹیکس نہیں دیتے وہاں. بھئی آپ
अपनी अय्याशियों को ख़त्म करें। आप अरबों रुपए के जहाज़ खरीदते हैं, आप करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदते हैं। आपने एक महकमा बनाया हुआ है टैक्स को कलेक्ट करने का, जिसके 25,000 मुलाजमीन हैं। आप उनके अफसरों को लग्जरी गाड़ियाँ दे रहे, भाई वो खुद तस्लीम कर चुके हैं। 15,000 रुपये का टैक्स इकट्ठा करके दिया ना भाई FBR जो है उसने टैक्स इकट्ठा करके नहीं दिया, ये तो आप खुद ब ज़बरदस्ती आप लोगों से टैक्स वसूल कर रहे हैं ना। जो टैक्स वसूल करना था जागीरदारों से, सरमायादारों से और उन लोगों से कि जो बिल्कुल टैक्स देने के तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हुए अपनी तनख्वाहें और अपनी बरात वो 9 गुना इजाफा कर लेते हैं, लेकिन आवाम का गला घोट रहे। और हर ऐसा फर्द जो टैक्सेबल भी नहीं है वो हर लीटर पर 125 रुपये टैक्स दे रहा है। क्या जवाब है इस बात का? तो अभी फिर धरने में कोई आ रहा है या कोई ये रास्ता एस्टेब्लिश हुआ? क्या आप यहाँ भी बैठे हैं? भाई हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर किसी ने हमसे बात करनी है तो यहाँ पर आकर बात करें। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि जब आप इससे पहले आपने पिंडी इस्लामाबाद में आप बैठे थे बिजली की कीमतों और IPPs के मामले पे, तो उसके बाद अवैस लगा रही ने तो कहा कि हमने IPP से पैसा निकाल के आवाम के कदमों पे निछावर कर दिया। लेकिन हमने देखा कि जो आम आदमी का मसला है कि जब 201 यूनिट होंगे उसका 3,000 का बिल 12,000 हो जाएगा। हजूर वो तो आज भी वैसे ही है, ना जमात इस्लामी के धरने का फ़ायदा हुआ, ना अवैस लगारी के ऐलान का फ़ायदा। देखिए हम एहतजाज कर रहे हैं, फ़ायदा और नुकसान जो है वो तो हुक्मरान जो है वो अहलियत ही नहीं रखते कि मामले को किसी आवाम को रिलीफ दे, वो तो अपनी रिलीफ लेने के लिए हुक्मरानी कर रहे हैं। हमारे पास तो एक हक है और कानूनी और आईनी हक है, हम एहतजाज कर रहे हैं और उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक हमारा मुतालबा तस्लीम। क्या नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कल यहाँ पे थे, जो आज होंगे, या अगर किसी मरहले में आपको इस्लामाबाद जाना पड़ा तो कितने अवाम का नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लेके जाएंगे? ये नंबर जो है ना जी ये तो बढ़ता रहता है, कल जितने नंबर थे आज उससे ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। और ये अभी पीक टाइम शुरू हो रहा है, पीक टाइम में आप देखेंगे हम भी यहाँ पर हैं और मैदान भी यहाँ है। इस तरह वो 27 सितंबर की कॉल दी है तहरीक इंसाफ ने और वो साथ क्लेम करते हैं कि 27 सितंबर को हम इस्लामाबाद आएंगे तो 20 लाख लोग लेकर आएंगे। जमात इस्लामी ने भी ऐसा कोई प्लान तैयार कर रखा है कि हम जिस दिन भी इस्लामाबाद जाना पड़ा हम 2 लाख, 4 लाख, 20 लाख, 5,000 कितने लोग लेके जाएंगे? देखिए गुजारिश ये है कि हम मुनज़्ज़म लोग हैं, हम डिसिप्लिन के वाले लोग हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमने पूरे पाकिस्तान में सड़कें बंद की थी, कोई गमला नहीं टूटा, कोई फूल नहीं टूटा, किसी के नक्सीर नहीं फूटी। लोग जो है पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज भी किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब ये चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स पर धरने हो रहे हैं, पुरअमन धरने हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं है, ट्रैफिक भी चल रही है और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन सुने ज़रा, देखें ये जो 27 सितंबर की कॉल दी है ना जी, ये किस लिए दी है? इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है अपने लीडर को और अपने रहनुमा को रिहा कराने से। ये जो हमने एहतजाज कर रहे हैं इसका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से, इसका फ़ायदा PTI के लोगों को भी पहुंचेगा, नून लीग के लोगों को भी पहुंचेगा। गुर्बत जो है वो बिल्कुल अंधेरी रात की तरह हमारे ऊपर मंडला रही है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। हम जमात इस्लामी के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम हाफिज़ नईमुर रहमान के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कर रहे हैं। जब कोई एक पार्टी निकलती है तो अमूमी तौर पे देखते हैं कि फिर अपोजिशन इत्तेहाद भी बन जाते हैं। हमने PDM का इत्तेहाद भी देखा था, उसके नतीजे में हुकूमत भी गिर गई। आपने हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी कल हुकूमत गिराओ तहरीक का इशारा दिया है, तो किसी सतह पर दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई राब्ता हुआ है? हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता नहीं है। हम हर पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन से ये कहते हैं कि आपका भी मसला है, वो यहाँ पर आएँ, हमारे साथ यकजहती का इज़हार करें। और आज आप देखेंगे मुख्तलिफ तबकात के लोग यहाँ पर आएंगे और हमारे साथ यकजहती का इज़हार करेंगे और हमारे साथ बैठेंगे। आखिरी चीज़ ये बता दें कि हम कहीं सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि 6-8 दिन का ये शो है और जमात इस्लामी ने 6-8 दिन बैठना है मुख्तलिफ शहरों में, तो क्या 6-8 दिन बाद आप घर चले जाएंगे या 6-8 दिन बाद इस्लामाबाद निकल पड़ेंगे? देखिए गुजारिश ये है कि हमने कहा है कि हम उस वक्त तक बैठेंगे, उसमें 6-8 दिन लगे, 15-20 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक ये लेवी ख़त्म नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बड़ी मेहरबानी। अमीर जमात इस्लामी जाज़िल इंसानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे जो जमात इस्लामी की क़यादत अपने आवाम को कन्वे करते हैं और उस तरफ रब्ता करके उन्हें बताते हैं। नंबर्स की बात भी हमने उनके सामने रखी, स्ट्रेटजी की बात भी की, ये धरना कैसे प्लान होगा, किस तरीके से चलेगा, कब तक बैठेंगे। जो एक्सपर्ट राय है वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं हमजा खुर्शीद मौजूद हैं और ख़ास तौर पर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कि ये बीट करते हैं तो ये बड़ी अंदर की खबर भी जानते हैं। हमजा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम फ़िरोज़पुर रोड पे इकट्ठे थे जब ये जमात इस्लामी ने वहाँ कॉल दी और फिर वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, मैं अब वैसे इनकी जो प्रेस रिलीज आई उसकी बात नहीं करता, तो किसी ने कहा शायद 100 लोग इकट्ठे करके आप पेट्रोल कैसे सस्ता करवा लेंगे। फिर वहाँ से कॉल आई 16 अगस्त की कि हम वज़राए आला हाउस सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में वहाँ बैठेंगे
गवर्नर के सामने बैठेंगे, ये क्या स्ट्रेटजी है जमात इस्लामी, क्या सोच कर निकली है, आपके जो इनके कायदीन हैं उनसे क्या बात हुई है? देखिए आज़म, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब भी हुकूमतें गिरी हैं या हुकूमतों ने कोई पॉलिसी तब्दील की है तो वो तो सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग होती है। तो वो कभी कोई सियासी जमात कर ले, कभी कोई मजहबी जमात कर ले, या फिर एक मॉब की सूरत ही प्रेशर बिल्डिंग क्यों ना कर ले। ठीक है। उसके बाद जो है वो हुकूमतों को अपनी पॉलिसियाँ मैंने बदलते देखा है, हुकूमतें गिरते देखी हैं। तो जमात इस्लामी का भी बेसिकली जो मुझे माइंडसेट नज़र आता है वो यही है कि चारों सूबों में बजाय वफाक में एक जगह जाकर कंट्रोल किया जाए, चारों सूबों में जो है जो आइनी ओहदे हैं उनका घिराव किया जाए, वहाँ पर अवाम इकट्ठी की जाए और बेसिकली प्रेशराइज़ किया जाए वफाक को कि हम आपके सूबों में बैठे हैं और हमारे मुतालबात हैं उसको माना जाए, और हम पूरे मुल्क में जो हैं वो आइनी ओहदों को जो कवर हैं वो करके बैठे हुए हैं। इसमें जो आपने बात की, जिस तरह इशारा किया, बुनियादी तौर पे तो एहतजाज धरना एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक होता है, उसके बाद तो टेबल पे बात होना होती है कि क्या लेना है और क्या देना है। लेकिन ये प्रेशर बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नंबर्स, कि सड़क पर आपकी कॉल पे कितने लोग आकर बैठे हैं। तो नंबर एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा नंबर यहाँ नहीं लग रहा कि जिससे गवर्नमेंट ये प्रेशर ले जाए कि ठीक है 330 वाला पेट्रोल 225 कर दें। तो ये नंबर जमात इस्लामी ने अभी खुद लोगों को इकट्ठा नहीं किया, या लोग उस कॉल पे उस तरह आए नहीं हैं? अच्छा आज़म, इसमें ना ये मसला है कि ये 2014 वाला धरना नहीं है जहाँ पे 24/7 दिन रात आवाम को बैठना है। ये एक बड़ा मोबिलाइज सा धरना है। इसमें जो है हर सूबे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि ताकि उनके कारकुनान थके ना, इसलिए मरहला वार जो है वो उनको पहुंचना है। अब अगर हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आवाम जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है। तो अब होता ये है कि क्योंकि मौसम ऐसा है, दिन में धूप बहुत ज़्यादा होती है, हब्स बहुत ज़्यादा होती है, तो जमात इस्लामी की जानिब से ये कॉल दी गई हुई है कि सुबह जो है वो बेशक इतना स्टेज ना सजे, लेकिन शाम के टाइम या फिर सूरज ढलते साथ ही जो आवाम है वो नज़र आना चाहिए, जो पावर शो है वो होना चाहिए। अब से कुछ देर बाद जो मेरी इतलात है, अमीर जमात इस्लामी आज भी यहाँ पर आकर दोबारा आवाम से खिताब भी करेंगे, शुरा से भी खिताब करेंगे, और अभी इनके काफ़िले जो हैं वो आना शुरू भी हो चुके हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है जो काफ़िले हैं वो 4:30 बजे के करीब आना शुरू हुए, उसके बाद 6 बजे जो मस्जिद शोदा है वहाँ से काफ़िला चला, और फिर 6:30 बजे के करीब जो है वो चेयरिंग क्रॉस पर आकर काफ़िला बैठा, और फिर काफ़िले उनके साथ जुड़ते गए, और जब अमीर जमात इस्लामी ने खिताब किया तब एक खातिर ख्वाह अच्छी यहाँ पर आवाम थी। और मुझे आज भी ये लग रहा है, को हम क्या कोड कर सकते हैं, 1000, 1200, 2000 लोग, कितने लोग अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को? अच्छा, ये लाहौर का धरना सिर्फ लाहौर नहीं, इसमें तो ये पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अमीर जो है पूरे पाकिस्तान के अमीर हैं, लेकिन वो खड़े लाहौर में बात कर रहे हैं। तो जब वो आते हैं तो क्या नंबर आपने कल देखा या आज आपको लग रहा है कि 1500, 2000 कितने लोग होते हैं? देखिए कल की अगर मैं बात करूँ तो आज तो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, ठीक है। कल यहाँ पे कुर्सियाँ नहीं थी, और मैंने चेयरिंग क्रॉस से लेकर हॉल रोड के करीब तक जो है वो आवाम देखी है। तो अगर मैं उसको जज करूँ तो वो एक गुड अमाउंट काउंट होगी, क्योंकि जो कॉल थी, क्योंकि मरहलावार लंबा तवील धरना चलना है, इसलिए मेरी नज़र में तकरीबन 8 से 10 हज़ार बंदा जो है वो यहाँ पर मौजूद था। जबकि हमने देखा है कि जो बड़े बड़े एहतजाज या धरने जो जलसे होते हैं उसमें आवाम ज़्यादा होती है, लेकिन इस टाइम जमात इस्लामी की स्ट्रेटजी की तरफ अगर आप जाएँ तो वो ये है कि इन्होंने इसको लंबा लेकर चलना है, इसलिए इकट्ठा नहीं जा रही है। हाँ, इकट्ठा नहीं कर रहे, और एक गुड अमाउंट एवरी डे पे जो है वो लेकर जा रहे हैं। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं कि जब ये आकर बैठ गए, तकरीरें हो रही हैं, हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये हुकूमत गिराओ तहरीक की तरफ भी बात जा सकती है, इस्लामाबाद का गिराव भी हो सकता है, तो कहीं इसका प्रेशर आ चुका है, कहीं हुकूमती हलकों में कोई हलचल होना शुरू हुई या नहीं? देखिए अभी तक की जो नोटिफिकेशन जमात इस्लामी के मुताबिक उनको मौसूल हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा की एक कमेटी बनाई गई है, जिस पे इनको दावत भी दी जा रही है कि वफाक में आकर हमसे ब्रीफिंग ली जाए, हम आपको तमाम सूरत-ए-हाल बताएंगे। इस पर जो है वो जमात इस्लामी अभी तक इस बात से इनकार कर रही है कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। जिसने भी है जो मुज़ाकरात हैं वो करने आना है वो लाहौर, क्योंकि इस टाइम मरकज़ बना हुआ है, यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी मौजूद है, यहाँ पर आकर और धरना पॉइंट पर आकर हमसे बात की जाए। जैसे इन्होंने जब IPPs के लिए धरना किया था, IPPs के लिए एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, तो बाकायदा कमेटी जो है जिसमें आपके जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी आए थे, मोहसिन नकवी साहब, वो बाकायदा उन्होंने वहाँ पर आकर बैठ कर बात की थी। तो इस दफ़ा भी जो इनकी कॉल है और जो इनका मुतालबा है वो यही है कि आवाम के सामने आकर अवामी मसाइल का जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएँ। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हमजा हमारे साथ मौजूद थे जो जमात इस्लामी की बीट भी करते हैं। इस वक्त लोग आना शुरू हो गए हैं और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान अब से कुछ देर में इस जलसे से ख़िताब भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। ये जलसा
کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور ہم آپ کو مختلف اوقات میں اس جلسے کی، اس دھرنے کی صورتحال دکھاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔